वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर शहर में आज ऐतिहासिक श्री सिद्धेश्वर मंदिर से लेकर गांधी चौक, बसवेश्वर सर्कल, बाबा साहेब अम्बेडकर सर्कल के वहां पर एक आंदोलन किया गया, ताकि इस आंदोलन में बहुत सारे महिला, पुरुष, बहुत सारे जाति धर्म के लोग सब मिलकर ये आंदोलन इसलिए किया गया, गृह मंत्री अमित शाह माफी मांगे या फिर इस्तीफा दे। इसलिए इन्होंने आज बड़े पैमाने से एक रैली निकाला और वहां पर आंदोलन शुरू किया गया। अब तो सारे भारत देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब का नाम बहुत सारे दुनिया में जानते हैं, पहचानते हैं और संविधान किसने लिखा है ये भी जानते हैं, ताकि बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर को एक भारत का अनमोल रत्न कहते हैं। आज भी कहते हैं, कल भी कहते हैं और कहते रहेंगे। अब तो यहां पर सियासती का मामला इतना जोर से अब बढ़ गया है, ताकि वहां पर अमित शाह जी ने जब बार जब अम्बेडकर कहे गए, फिर उसके बाद वहां पर एक वीडियो क्या कट हो गया, उस छोटे से वीडियो पर सारा वायरल हो गया। कुछ मीडिया में आने के बाद यहां वहां पर हंगामा मच गया, ताकि पूरा वीडियो अब तक शायद ज्यादा से ज्यादा लोग देख नहीं पाए होंगे, सुन भी नहीं पाए होंगे, मगर अब उस पर ही एक बड़ा मुद्दा सियासती का अब चलने लग गया है। अब तो यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स तो यहाँ पर अपनी अपनी सोच से, अपनी अपनी समझ पर अब यहाँ पर तो भाषण तो करने लग गए हैं, मगर एक भाषण कुछ निराला ही है। यहाँ पर इन्होंने अपनी अपनी पार्टी के बलबूते पर यहाँ पर जो चला रहे हैं अधिकार, जहां डेयरिंग कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं, वो एक पार्टी का सपोर्ट है और एक पार्टी पर हिम्मत पर, उस पर डेयरिंग पर अब वहां पर सियासती का मामला चलने लग गया है। अब इसी स्टेज पर कहने लग गए हैं, तब फिर यहाँ पर आकर एक व्यक्ति ने आकर यहाँ पर उनकी पीठ को छू देता है, यानी कि चूट देता है, ताकि ये भाषण गलत है, बंद करो, और यहाँ पर इशारा भी कर देता है। मगर वो आखिर कौन सी पार्टी के बारे में और किस पार्टी के डेयरिंग के बलबूते पर जो इतना सियासती के मामला जो डेयरिंग हिम्मत कर रहे हैं, आखिर ऐसी कौन सी पार्टी के जो नाम तो नहीं ले गए, मगर आकर यहाँ पर खामोश क्यों किया गया, ताकि इनकी पूरी भाषण होने पर यहाँ पर आकर क्यों इशारा किया गया और बीच में ही आकर माइक में यहाँ कर यानी कि इनको डिस्टर्ब किया गया। क्या ये सच्चाई बताना चाहते थे, ताकि पार्टियों के बीच आप तो यहाँ पर जो भी है अपने अपने पार्टी में ही है, मगर कौन सी पार्टी के लोग हैं जो अपनी हिम्मत और हौसला बढ़ा रहे हैं, जो उन पार्टी के हिम्मत और डेयरिंग पर आज चल रहा है ये सियासती का मामला। अब यहाँ पर तो आकर पीठ पर तो छूकर धक्का देकर एक इशारा लगा दिया, ताकि उन्होंने भाषण करना ही बदलाव डाल दिया, ताकि वो और क्या क्या कहना चाहते थे और किस किस पार्टी के बारे में कहना चाहते थे अब तो मालूम नहीं है, मगर पूरी भाषण हो जाती तो तब पता चल जाता था। तब यहाँ पर आकर ही वहां पर इशारे से ही इनकी भाषण बंद कर दी। अब तो यहाँ पर कांग्रेस मुखंड अब्दुल हमीद मुशर्रफ का भी यही कहना है, ताकि पर्वतीकर संघ बहुत संगठन के लोग यहाँ पर आकर इसलिए आंदोलन कर रहे हैं, ताकि अमित शाह जी ने जब वहां पर अंबेडकर कहने के बाद ये यहाँ पर आंदोलन शुरू हो गया है। अब इनका यही कहना है, ताकि वो माफी मांगे या फिर इस्तीफा दे। अब तो बहुत सारे हिंदुस्तान में लोग इस पर ही या कोई गलत पर कहना चाहिए था, मगर कुछ नहीं कह पा रहे, मगर कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं और कुछ लोग नहीं कर पा रहे। आखिर वजह क्या है पता नहीं है। अब तो यहाँ पर तो बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर तो अब यहाँ पर आंदोलन चल रहा है, मगर उनके नाम पर सियासत भी चल रहा है। कुछ साल पहले बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर का नाम किसी में नहीं लिया करते थे, मगर अब इनके नाम पर सियासती का मामला बड़ी जोर से चलने लग गया है। आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में।
ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಸುಳಮಗ ಅಮಿತ್ ಶಾಗೆ, ಈ ದೇಶದ ರೌಡಿ ಸುಳಮಗ ಅಮಿತ್ ಶಾಗೆ, ಈ ದೇಶದ ರೌಡಿ ಸುಳಮಗ ಅಮಿತ್ ಶಾಗೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ರೌಡಿ ಸುಳಮಗ ಅಮಿತ್ ಶಾಗೆ, ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಜಾತಿವಾದಿ ಸುಳಮಗ ಅಮಿತ್ ಶಾಗೆ ಬೇಕು 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 ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಖಂಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಂದವರು. ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ರೌಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇರುವಂತ ನಾಲ್ಕು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ 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 ಅಂತೇಳಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂತ ತಂದಿದ್ದಾನೆ ನಾಲ್ಕು ಸುಳಮಗವನು. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಸುಳಮಗ ಅಮಿತ್ ಶಾಗೆ, ಈ ದೇಶದ ರೌಡಿ ಸುಳಮಗ ಅಮಿತ್ ಶಾಗೆ, ಈ ದೇಶದ ರೌಡಿ ಸುಳಮಗ ಅಮಿತ್ ಶಾಗೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ರೌಡಿ ಸುಳಮಗ ಅಮಿತ್ ಶಾಗೆ, ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಜಾತಿವಾದಿ ಸುಳಮಗ ಅಮಿತ್ ಶಾಗೆ ಬೇಕು 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 ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಖಂಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಂದವರು. ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ರೌಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇರುವಂತ ನಾಲ್ಕು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ 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 ಅಂತೇಳಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂತ ತಂದಿದ್ದಾನೆ ನಾಲ್ಕು ಸುಳಮಗವನು. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ಹೀಯಾಳಿಸಿ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇವತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಏನು ಇವತ್ತೊಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇದು ಕರಾಳ ದಿನವೆಂದೇ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ
ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಹೀಗೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು, ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದಾರಿಯನ್ನ ತೋರಿ ದಾರಿ ದೀಪವನ್ನ ಬೆಳಗಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಒಂದು ಆಸ್ತಿ. ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅವರನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಬಹುತೇಕ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಜವಾರಿ ಭಾಷೆ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊಕ್ಕ ಬಂದೈತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅಧಿಕಾರದ ಒಂದು ಮದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ಲಾಕತೈತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಮರೆತು ಅವ್ರನ್ನ ಹೀಯಾಳಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಇದು ಬಹುತೇಕ ಕಂಡರಾರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆ ಈ ಯಾರು ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರದಾಗ ಕೂತಾರೋ, ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂತಾರೋ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ಏನು ಇವತ್ತು ಹೀಯಾಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಒಂದು ಪಟ್ಟು ಬಿದ್ದಂಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದು ನಡೆಯುವಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎದುರಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ತಲೆಗಿಳಿಸ್ತೀವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಜಲ್ದಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಈ ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿನೇ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂಗಮೇಶ್ ಗೌಡ ದಾಶಾಳ ಅಂತ. ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಖೆ ಬಿಜಾಪುರ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಂತ ಕೇಂದ್ರದ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಹೇಳಿ ಆದಂತ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಸಚಿವ ವಜಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ದೇಹವನ್ನ ದಹನವನ್ನ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಏನು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಹಿಂದುತ್ವವಾದಿಗಳು ಇದ್ದಾರೋ ಏನಾದ್ರೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅವರ ಕನಸಿನ ಮಾತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಏನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಮಾತನಾಡುವುದರಲ್ಲಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುವುದಾಗಲಿ ಇದು ತಮಗೆ ಮಾರಕವಾದಂಥದ್ದು. ತಮ್ಮ ಯಾರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅನ್ವಯಗಳು ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬರುವ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತೇವೆ. ಏನು ಕೇಂದ್ರದ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರನ್ನ ಕೂಡಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಅವರನ್ನ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವನ್ನು ಜರುಗಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತೇವೆ. ಈ ರ್ಯಾಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂದ ಗಾಂಧಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಕಿಸ್ಕೆ ತರಫ್ से क्या ಬಹುಶಃ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶ ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೀತವೆ. ಮುಂದೆ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಂದ್ರೆ ಇದು ದೇಶದ ಅಂತ ಉಗ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರು ರಾಜೀನಾಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸಮಿತಿಗಳು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಾಸಕರಾಗ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನೇ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಶಾಸಕರು ಸಹಿತ ಅದನ್ನ ಖಂಡನೆ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದಂತ ಶಾಸಕರನ್ನ ಬಿಡಿ, ಇವತ್ತಿಂದ ಅವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಬಂಧುಗಳು ಆದಂತ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗದ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತದೆ. ಅಶೋಕ್ ಚಲವಾದಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕರು, ಬಿಜಾಪುರ. आज हमें सिद्धेश्वर गुड़ी से अंबेडकर सर्कल
डीसी साहब को मनवी देने के वास्ते पूरे आइंदा वक्त पूरे संघ संस्था और हमें सभ्य मिला को ये अमित शाह राजीनामा देना। अमित शाह अंबेडकर 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 बोले तो स्वर्ग को जाते कहते हैं, अल्लाह का नाम ले स्वर्ग जाते कर बोले। संविधान लिखे वाले अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर, उन्होंने संविधान लिखे कर गृह मंत्री हुए। क्या गृह मंत्री होता था? कितने बीजेपी वाले है संविधान बदला तो कहते हैं कितने जने राजीनामा देना। संविधान लिखे वाले कितना कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान करते थे, अब वो बंद कर रहे हैं। ये संविधान को पीठ लग रहा है। ये देश भर होराट होते हैं, राजीनामा देना नहीं तो माफी मांगना। इसकी क्या वजह हो सकती है कि बार बार जो है बाबा साहेब अम्बेडकर जी का ही नाम लिया जा रहा है? ये नो संविधान बदलाना कर रहे हैं। संविधान लिखे, संविधान सबके वास्ते है, सबका हक है। ये संविधान है कर पर में सब MLA MP मिनिस्टर CM होते हैं। आज का जो प्रोटेस्ट है वो किसकी तरफ से किया गया था? ये आइंदा वक्त और पूरे संघ संस्था और हमें सब मिलाकर कहाँ से कहाँ तक? ये सिद्धेश्वर गुड़ी से अम्बेडकर सर्कल का है। अब यहाँ से ब्लॉक मनवी देते। आज प्रतिपक्ष संगठन जो है क्या मांग लेकर आया था कि अपनी क्या मांग रख रहा है सरकार के साथ? ये राजीनामा देना या उन्हें माफी मांगना। आज एक दिन का होराट है, कल हमें रूप से तैयार करते हैं। क्या बीजापुर बंद करना, क्या करना कर को सोच को बात। क्या आपको लगता है कि इस तरह से प्रोटेस्ट करने से जो है गृह मंत्री अमित शाह जी माफी मांग सकते हैं? माफी मांगना नहीं तो राजीनामा देना। देश से बड़े क्या हो ना, उनको पब्लिक चुन को लाती, पब्लिक से क्या बड़े क्या। और कल देखा गया था कि जिस तरह से जो है पिछले दिनों मिनिस्टर लक्ष्मी हेम्बलकर जी ने जो बात कही है उसे लेकर जो है कल बीजेपी बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट कर रही थी, कांग्रेस ऑफिस का घेराव करने की आई थी। ओ एक हमारे मंत्री है लक्ष्मी हेम्बलकर, उनको खराब बातें बोलते हैं और उन्होंने खराब बातें उनके माँ बहाना नहीं किया। उन्होंने बोले तो उन्होंने केस करे, उसके बाद सर उन्होंने केस की करें कर को स्ट्राइक करें तो क्या फायदा है? किसके भी माँ बहाना गालियां देते हैं क्या उन्होंने? ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ದಲಿತ ಸಂಘ ಸಮಿತಿ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಸಂಸದರಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಅವಿವೇಕಿತನದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡೋದು ತಪ್ಪು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಆಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಕೊಡುಗೆ ಎಂತದಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲವೇ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಕೊಡುಗೆ. ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಉಡೋ ಬಟ್ಟೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾತಾಡೋ ಹಕ್ಕನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನದ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಏನು ಕೈಯನ್ನು ಕೊಯ್ದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬರೋ ಬದಲು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ರಕ್ತದ ಕಣಕಣಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 97% ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ನಾವು ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಏನು ಅವ್ರ ಶ್ರಮ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ, ಸ್ವತಃ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅವಾಗ ಅವರು ದುಃಖಿನಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರ, ಏನು ನನ್ನ ಮಗ ತೀರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಲಂಡನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಓದೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗ ತೀರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ತೆಗೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಮುಖಾಂತರ ಮಗುವಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸಂಭಾಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಏನು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷ 11 ತಿಂಗಳು 18 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ, ಎಲ್ಲಾ ದೇಶದ ಏನು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ತಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾವಿರಾರು ಜಾತಿಗಳು, ಸಾವಿರಾರು ಧರ್ಮಗಳು, ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 14
11 ಅಧಿವೇಶನ ಮಾಡಿ 165 ಏನು ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಏನು ಸುಮಾರು 395 ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಸಾವಿರಾರು ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಏನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಯಿಸ ಆಗಬೇಕು. ಯಾರು ಕೂಡ ಕಾನೂನನ್ನ ಮುರಿಬಾರದು, ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು, ಈ ಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು, ಯಾರು ಹಸುವಿನಿಂದ ಸಾಯಬಾರದು, ಯಾರು ದೌರ್ಜನ್ಯ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯಿಂದ ಸಾಯಬಾರದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ದೇಶದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನವೇ ಕಾರಣ. ಸಂವಿಧಾನ ಐತೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವರು ಇವತ್ತು ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಚಾ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಜಮೀನ್ದಾರರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಜಮೀನ್ದಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಬದುಕ್ತಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನ, ಆ ಕೊಡುಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಮಾತನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಈ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನಾವು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ, ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ, ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಏನಪ್ಪಾ ಇನ್ನೂ ರೀತಿ ಉಗ್ರವಾದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಗುಡ್ಮಿನಿ, ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನಾ ಸಂಚಾಲಕರು, ವಿಜಯಪುರ. ಅವರ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ವಿಚಾರವಾದಿಗಳೇ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯರೇ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಮಹಿಳಾ ಮುಖಂಡರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ, ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕಳೆದ 2 ದಿವಸದಿಂದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನ ಸಂಸತ್ ನಡೆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಅಪಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ 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 ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದೇ ಪದೇ ಕೂಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀವು, ಜಪ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ನೀವು, ದೇವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ, ಅವರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಏನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಒಂದು 5 ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸ್ಮಾರಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಗೌರವವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರೆ ನೀವು ತತ್ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ ಏನು ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಅವರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಶದ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಮನುವಾದಿಗಳು, RSS ಮುಖಂಡರು, ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮುಖಂಡರು, ಅವರ ಭಾವನೆಗಳು ಏನಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ, ಆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಬರೆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು RSSನವರು, ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ನವರು. ಇವತ್ತವರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಲಿತ ಜನಾಂಗ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಜನಾಂಗ, ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ
ದೂರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ 400 ಸೀಟ್ ಬರಬೇಕು ನಾಟಕಂದ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ದೇಶದ ಜನ ಅವರನ್ನು ನಂಬಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು 400 ಸೀಟ್ ಲೋಕಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದುಸ್ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೈ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಅನ್ವಯಗಳು, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಹಿತಚಿಂತಕರು, ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಂವಿಧಾನ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ನಾಯಕರು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ನಾಯಕರು, ಅಹಿಂದ ವರ್ಗದ ನಾಯಕರು, ದಲಿತ ನಾಯಕರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಾಯಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರ ಮಾತನ್ನು ತಾವು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರನ್ನ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳದಿದ್ರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಕ್ತ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು